සුබ නත්තලක් වේවා. உங்கள் அனைவருக்கும் சுப நத்தார் வாழ்த்துக்கள். 2020 වෙනි වර්ෂයේ සිමර්නා දේවස්ථානයේ වැලිමඩ නත්තල් බැතිගී වැඩසටහනට ඔබ ඉතාමත් ආදරෙන් සහ ගෞරවයෙන් අපි පිළිගන්නට කැමැතියි. 2020 வருஷத்திலே சிவன் ஆலயத்தின் அந்த பக்தி பாடல் நிகழ்ச்சிக்காக உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வாழ்த்தி வரவேற்கின்றோம். නරඹන්නා ඔබ හැම කෙනෙකුටම මේ ආශිර්වාද නත්තල සමාදානයෙන් පිරුණා වූ නත්තලක් හැටියට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. பிறக்கிறத நத்தாரானது உங்கள் அனைவருக்கும் சமாதானம் நிறைந்த நத்தாராக மாற வேண்டும் என்று நாங்கள் பிரார்த்தனை செய்கிறோம்.
නැතේ යේසු පුතුට පඳුරුද නැතේ තරුවක සලකුණු අද නැතේ යේසු පුතුට පඳුරුද නැතේ එතුමට ඔබ හිතපුද දෙන්න ගැලවුණාද ඔබ වෙත එන්න එතුමට ඔබ හිතපුද දෙන්න ගැලවුණාද ඔබ වෙත එන්න එක මැදියම් රැයාවේ එක තරුවකි බැබලෙන්නේ අප සියෝ ළඟ වෙවුලන්නේ සමයේ රුතද ඉන්නේ එක මැදියම් රැයාවේ එක තරුවකි බැබලෙන්නේ
Bethlehem pure dilindu kavalini oruvathule sisile nidai Yesu bilinda samirajinda Bethlehem pure
ඔරුවතුලේ සිසිලේ නිදයි යේසු බිලින්දා සාමිරාචින්දා
தீர்ந்தளித்தார் தம் ஜீவனை. இயேசு பிறந்தார். இயேசு பிறந்தார். இயேசு பிறந்தார். இயேசு
බිලිඳෙකු හිනහෙනවා ඔපියන කුසුම් වගේ තුරුලක පෙරලෙනවා හිමවත හිමවාගේ බිලිඳෙකු හිනහෙනවා ඔපියන කුසුම් වගේ තුරුලක පෙරලෙනවා හිමවත හිමවාගේ රැව් පිරි රැව් දෙනවා ගීත නාද වාගේ ගීත නාද වාගේ බිලිඳෙකු හිනහෙනවා ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරියනි பிரியமுள்ள சகோதரனே சகோதரியே ලැබුවා වූ මේ අසිරිමත් නත්තල ඔබට සාමයෙන් පිරුණු නත්තලක් වේවායි කියා පළමුව මම ප්‍රාර්ථනා කරන්න කැමතියි. முதலாவதாக பிறந்த நத்தார் உங்களுக்கு சமாதான நிறைந்த நத்தராக மாற வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்கிறேன். මෙම 2020 වැනි වර්ෂයේ කැරෝල් සංගීතයත් ගීතිකාත් සමග ඔබව උන්වහන්සේගේ වචනින් මුණ ගැසීමට ලැබීම ගැන මම පළමුව දෙයයන් වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. 2020 வருஷத்திலே அதாவது பக்தி பாடலோடு கூட இதனுடைய வாகத்தை உங்களுக்கு கொண்டு வருவதற்கு நான் தேவனுடைய கிருபை தந்தபடியினாலே நன்றி செலுத்துகிறேன். අද දවසේදී අපගේ බයිබලෙන් අපි කොටසක් කියවන්න කැමති ගලාති 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 19 වෙනි පදය අපි කියවා අද දවසේ අපි මෙනෙහි කරන්න යනවා. இந்நாளிலும் கூட வேதாகமத்தில் பகுதியை வாசிக்க பெறும் கலாத்தியர் 4:19 வாசித்து உங்கள் அண்டையிலே தேவனுடைய வார்த்தை பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறேன். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නුඹලා තුල සෑදෙන තුරු නුඹලා නිසා නැවත ප්‍රසව වේදනා විඳිමි. என் சிறு பிள்ளைகளே கிறிஸ்து உங்களிடத்தில் உருவாகும் அளவும் உங்களுக்காக மறுபடியும் கற்ப வேதனை அடைகிறேன். මාගේ දරුවනි කියා ශුද්ධ වූ පෞල්තුමා ගලාති සභාවට ආමන්ත්‍රණයක් කරනවා. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තමන්ගේ ජීවිතයේ සෑදෙන තුරු මම ප්‍රසව වේදනාව විඳිනවායි කියා. சிறு பிள்ளைகளை என்பதாக திரும்பமாக பவுல் அறிஞர் சொல்கிறார். ஏனென்றால் இயேசு கிறிஸ்து உருவாகும் அளவும் நான் கற்ப வேதனை படுகிறேன் என்பதாக. දමිළ බයිබලයේ කියනවා කුඩා ලදරුවන් කියලා නැත්නම් කියනවා සිරි පුල්ලේ නැත්නම් ලදරුවන් කියලා ප්‍රකාශ කරන අපිට බලන්න පුළුවන්. தமிழ் வேதாகமத்திலே பார்க்கலாம் சிறு பிள்ளைகள் என்று கூறப்படுகிறது. අද සෙනෙහවන්ත ප්‍රේමණීය සහෝදර සහෝදරියනි என் அருமையான சகோதரனே சகோதரியே අපට මේ ලැබුවා වූ මේ නත්තල අසිරිමත් තේරුම් ඇති උන්වහන්සේ තුල සැබෑ නත්තලක් වෙන්න ඕනි නම් பிறந்திருக்கிற நத்தாரானது எங்களுக்கு மிகவும் நல்ல நத்தராக அர்த்தமுள்ள நத்தராக இருக்க வேண்டும் என்றால் ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අප තුල සෑදෙන්න අවශ්‍යයි. இயேசு கிறிஸ்து எங்களுக்குள்ளே உருவாக வேண்டும். අපට බලන්න පුළුවන් ගලාතියට ශුද්ධ වූ පෞල්තුමා ලියන විට கலாதி சபைக்கு பரிசுத்த பவுல் எழுதுகிற போது මම ප්‍රසව වේදනාව විඳිනවා නුඹලා තුල ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සෑදෙන තුරු කියා. அங்கே இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளே உருவாகும்படியாக நான் கற்ப வேதனை அடைகிறேன் என்பதாக. ශුද්ධ වූ පෞල්තුමා කියන්නේ ඇවිල්ලා පිරිමි කෙනෙක්. பரிசுத்த பவுல் என்று சொல்லப்படுவது ஒரு ஆண். අපිට බලන්න පුළුවන් මේ වේදනාව ගැන උප්පත්ති පොතේ 3 වෙනි පරිච්ඡේදය අපිට කියා තිබෙනවා. இந்த வேதனை பற்றி ஆதியாகமம் 3ஆம் அதிகாரத்திலே சொல்லப்படுகிறது. ස්ත්‍රිය සහ පුරුෂයා නැත්නම් පුරුෂයා සහ ස්ත්‍රිය පාපයට වැටුණු නිසා அங்கே அந்த புருஷனும் ஸ்திரீயும் பாவத்திலே விழுந்தபடியினாலே අපිට බලන්න පුළුවන් දෙවියන් වහන්සේ කියනවා නුඹ ගැප් ගැන
වේදනාවෙන් ප්‍රසව වේදනාව විඳිනවායි කියා. அங்கே கர்த்தர் பார்த்து சொல்லுகிறார், நீ கற்பந்தெடுத்து வேதனையோடு அங்கே குழந்தையை பெறுவாய் என்பதாக. අපි නත්තල දිහා කල්පනා කරලා බැලුවොත් එහෙම நாங்கள் அந்த நத்தாரை நோக்கி பார்க்கிற போது අවුරුදු 2000කට ඉස්සල්ලා සිදු වුණා වූ දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්තක්ව තිබුණා. 2000 வருஷத்துக்கு முன்பதாக நடைபெற்றதான இயேசு கிறிஸ்துவுடைய தேவனுடைய சித்தமாக இருக்கிறது. අපිට බලන්න පුළුවන් ඒක උන්වහන්සේගේ අනාගත වාක්‍යයක් සම්පූර්ණ වුණා වූ දිනයක් හැටියට අපිට වෙන් කරන්න. அவருடைய தீர்க்கதரிசன வசனம் நிறைவேறக்கூடியதான ஒரு காரியமாக இருக்கிறது. නැත්තම් අසීමිත දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය මනුෂ්‍යයා කෙරේ පිළිඹු කළා වූ දිනයක් හැටියට අපි වෙන් කරන්න පුළුවන්. வரையறையற்றதான அந்த தேவ அன்பை மனுஷன் மேல் பொழிந்த ஒரு நாளாக இருக்கிறது. අපිට බලන්න පුළුවන් යොහාන් සුවිශේෂයේ කියා තිබෙනවා. யோவான் சுவிசேஷம் சொல்கிறது, උන්වහන්සේගේ ඒකජාතක පුත්‍රයා දෙන තරම් උන්වහන්සේ මේ ලෝකෙට ප්‍රේම කළායි කියා. அவருடைய ஒரே பேரான குமாரனை கொடுக்கிற அளவுக்கு இந்த உலகத்தை நேசித்தார் என்பதாக பார்க்கிறோம். ඒ නිසා මගේ ස්නේහවන්ත සහෝදර සහෝදරියනි, ஆனபடி நான் அன்பான சகோதரனே சகோதரியே, මේ නත්තල සැබෑ අර්ථයක් වෙන්න, සැබෑ ආශිර්වාදයක්, සැබෑ නත්තලක් වෙන්න අවශ්‍ය නම් உண்மையான அர்த்தம் ஆஸ்வதிக்கப்பட்ட உண்மையான நத்தாராக மாற வேண்டும் என்றால் එදා මනුකයක් රැගෙන මේ පොළොවට යටහත්ව පැමිණුණා වූ ඒ ක්‍රිස්තු සමිදානන් அன்று மனித ரூபம் எடுத்து தாழ்மையான விதத்தில் இந்த பூமியை நோக்கி வந்த அங்கே மனுக்குமாரன இயேசு கிறிஸ்து අපගේ ජීවිතවලත් උන්වහන්සේ අප තුලත් උන්වහන්සේ පිළිසිඳ ගන්න අවශ්‍යයි. அவரும் எங்களுக்குள்ளே உருவாக வேண்டும். පාවුතුමා ඒකයි තමයි කියන්නේ. பவுலடியார்கள் அதையே சொல்கிறார்கள். මම වේදනාව විඳින්නේ ඇයිද කිව්වොත් ஏன் நான் வேதனைப்படுகிறேன்? උන්වහන්සේ නුඹලා තුල සෑදෙන තුරු කියලා කියා තිබෙනවා. அவர் உங்களுக்குள்ளே உருவாகும் அளவும் என்பதாக சொல்லுகிறார். අද බොහෝ කිතුණුවන් දිහා අපි බැලුවොත් එහෙම என்ன நிறைய கிறிஸ்துவனை நோக்கி பார்க்கிற போது ලෝක වාසියාම අද මේ නත්තල අසිරිමත් නත්තලක් වශයෙන් උන්වහන්සේ අසිරිමත් නත්තලක් වශයෙන් ඔවුන් සමරනමිය. உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ஜனங்களும் அங்கே நல்ல கிறிஸ்துமஸாக அதை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். අපේ යුගය ඉතාමත් භයානක තත්වයක තිබෙනා වාතාවරණයක මේ 2020 නත්තල අපට සමරන්න වෙලා තිබෙනවා. நம்முடைய யுகமானது மிகவும் பயங்கரமான கொடியதான ஒரு தினத்தை கொண்டாட வேண்டியதா இருக்கிறது. අද මේ නත්තල උන්වහන්සේ සමරන්න කියලා තියෙන එක දවසකට පමණක් නෙවෙයි. அவர் நத்தாரை கொண்டாடச் செல்வது ஒரு நாளுக்கு மாத்திரம் அல்ல. දිනපතා මේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අප තුල නිරන්තරයෙන්ම උන්වහන්සේගේ ස්වභාවය සෑදෙන්න අවශ්‍යයි. ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் சுபாவம் எங்களுக்குள்ளே கட்டி எழுப்பப்பட வேண்டும். එදා මේ උපත සිදු කරන පිණිස அந்த பிறப்பு நடைபெறும்படியாக එදා මේ පොළවේ ජීවත් වුණා භක්තිවන්ත තරුණියක් උන්වහන්සේ තෝරගත්තා. இந்த பூமியிலே வாழ்ந்த பக்தி உள்ள ஒரு வாலிப சகோதரியை ஆண்டவர் தேர்ந்தெடுத்தார். එයා තමයි මරියා. அவள்தான் மரியாள். බොහීන වලින් පිරුණා වූ චරිතයක් වුණා වූ අය நிறைய கனவுகளிலே நிறைந்து வாழ்ந்ததான அந்த கதாபாத்திரமானது යෝසෙෆ් කියනා වූ තරුණයාට විවාහ බස් දී සිටියා වූ මරියා அங்கே யோசேப்பு வாலிபனுக்கு அங்கே திருமணத்துக்கு நியமிக்கப்பட்டிருந்தான சகோதரி දේව සැලැස්ම ඉෂ්ට වෙන පිණිස ඇය කැප කළා බලන්න. தேவனுடைய திட்டம் நிறைவேறும்படியாக தன்னை ஒப்பு கொடுத்தார். ඇය අප වෙනුවෙන් ඇය මනුෂ්‍යාකාරයෙන් හිටියව ඇය එදා උන්වහන්සේගේ සැලැස්ම වෙනුවෙන් பிரசவ வேதனாව වින්දාය. அன்று மனுஷனாக இருந்த அந்த ஸ்திரீயானவள் தேவனுடைய திட்டத்துக்காக அங்கே கற்ப வேதனை அடைந்தாள். ලූක් සුභාරංචි පොතේ කියනවා லூக்கா சுவிசேஷம் පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 1ஆம் அதிகாரத்திலே 38 වෙනි පදේ ඉතා පැහැදිලිව අපට කියා තිබෙනවා. 38வது வசனம் மிக தெளிவாய் சொல்லுகிறது. දේව දූතයා මෙය කෙසේද සිදුවන්නේ කියා ඇයට ආමන්ත්‍රණය කරමින් ප්‍රකාශ කළාන් පසුව தேவதூதன் எவ்வளவாக நடைபெறும் என்று சொன்ன பின்பதாக ඇය කිව්වා එකම එක වදනක් තිබෙනවා. அவள் சொன்னதான ஒரே ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது. අද දවසේදී මේ නත්තල් දිනේදී මම කැමති ඒ වදන ඔබ සමග බෙදා ගන්න. இந்நாளிலே நத்தா நாளிலே அவருடைய வார்த்தை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். මරියා බැලුව මැනව ස්වාමින් වහන්සේගේ දාසිය ඔබගේ වචන ලෙස මට වේවාවයි කීවේය. එවිට දේවදූතයා ඇය කෙරෙන් ගියේය. அதற்கு மரியாள், இதோ நான் ஆண்டவருக்கு அடிமை, உம்முடைய வார்த்தையின்படி எனக்கு ஆக கடவுது என்றாள். அப்பொழுது தேவதூதன் அவரிடத்திலிருந்து போய்விட்டான். ප්‍රේමවන්ත සහෝදරයා සහෝදරිය. என் அருமையான சகோதரனே சகோதரியே, මේ නරඹන්නව මගේ ප්‍රේමවන්තේනි. கண்டுகளிக்கிற அருமையான பிள்ளைகளே, එදා මේ අසිරිමත් නත්තල ගෙනෙන පිණිස என்று விலையேற பெற்றதான அந்த நத்தாரை கொண்டு வரும்படியாக ඒ නත්තල සමරන්නා වූ ඒ භාග්‍ය අපට ළඟා කර දුන්නා වූ ඒ කාන්තාව அந்த நத்தாரை கொண்டு வரக்கூடிய அந்த விதத்திலே கொடுத்ததான பாக்கியம் உள்ள பெண்ணானவள் ඇය කරුණු දෙකක් ප්‍රකාශ කළා. அவள் 2 காரணங்களை கூறுகிறாள். පළමුව කිව්වා முதல் சொல்கிறாள், මරියා බැලුව මැනව ස්වාමින් වහන්සේගේ දාසිය
இதோ மரியாளே, இதோ நான் ஆண்டவருக்கு அடிமை என்பதாக ඇය පළමුව තමන්ව යටත් කරා දේව සැලැස්මට. முதலாவதாக தேவ திட்டத்துக்கு தன்னை தாழ்த்தினாள். අද මේ නත්තල සමරන්නා ඔබත් මමත් இந்த நத்தாரை கொண்டாடுகிற நீங்களும் நானும் සමහර විට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව තව තැනක තබලා இயேசு கிறிஸ்துவை நாங்கள் இன்னொரு இடத்துல வைத்துவிட்டு තමන්ම නත්තල සමරන්නා වූ අයද ගොඩක් අපට දකින්න පුළුවන්. தனக்கு தானே நத்தாரை கொண்டாடுகிற அநேகரை நாங்கள் காணலாம். අද ඔබගේ ජීවිතේත් මගේ ජීවිතේත් இந்த உங்களுடைய என்னுடைய வாழ்க்கையை நோக்கிற போது ඒ දේව සැලැස්මට තමන්ගේ ජීවිතේ තමන් ඉඩ දෙන්න අවශ්‍යයි. தேவ திட்டத்துக்கு தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே இடம் கொடுக்க வேண்டும். එදා මරියාකවා දාසිය ඔබගේ කැමැත්ත ස්වාමිනී සිස්ත වේවා මගේ ජීවිතේ. மரியா தேவதூதனை பார்த்து அடிமையாகிய உம்முடைய அடிமையாகிய நான் உம்முடைய திட்டத்தை நிறைவேற்றுகிறேன் என்பதாக ඊට පස්සේ කිව්වා பின்பதாக பார்க்கிறோம். දාසිය ඔබගේ වචනේ ලෙස මට වේවායි කීවේය. உம்முடைய வார்த்தையின்படி ஆக கடவுது என்பதாக උන්වහන්සේගේ වචනේ අපට දීලා තිබෙනවා. அவருடைய வார்த்தை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று අද එදා ගවලනක ඉපදුනාව ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ அந்த மாட்டுத் தொழுவத்திலே பிறந்த இயேசு கிறிஸ்து අද උන්වහන්සේ කුරුසපත් වෙලා මලවුගෙන් නැගිට අද උන්වහන්සේ ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේව සිටිනවා. அவர் சிலுவையிலே அறையப்பட்டு மரித்து மூன்றாம் நாளிலே உயிர்த்தெழுந்து எங்களோடு ஜீவனுள்ள தேவனாக இருக்கிறார். ඒ දෙවියන් වහන්සේ කැමති උන්වහන්සේගේ වචනය අනුව ඔබගේ ජීවිතවලත් පිළිසිඳ ගන්න. அவர் விரும்புகிறார் அவருடைய வார்த்தையின்படி உங்களுடைய இருதயத்திலே உருவாகுவதற்கு. එදා පෞල්තුමා කිව්වා වගේම அன்று பவுல் அடியார்கள் சொன்னவனமாக ඔබගෙන් යටහත්ව ආමන්ත්‍රණය කරන්න කැමතියි. உங்களிடம் தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன், යටහත්ව ඉල්ලන්න කැමතියි. தாழ்மையோடு கேட்கிறேன். මේ ලැබුවා වූ මේ නත්තල பிறந்த இந்த நத்தார் யானது අපගේ ජීවිත තුලත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උදා වේවායි කියලා ඔබ ඉඩ දෙන්න අවශ්‍යයි. எங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் இயேசு கிறிஸ்து பிறக்க வேண்டும் என்று உதிக்க வேண்டும் என்று இடம் கொடுங்கள். අපගේ ජීවිතයේ උන්වහන්සේට ඉඩ දිය යුතුයි. நம்முடைய வாழ்க்கையில் அவருக்கு இடம் கொடுக்க வேண்டும். එවිට මේ නත්තල නුඹට ආශිර්වාද නත්තලක් බවට පරිවර්තනය වෙන්න යනවා. இந்த நத்தார் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் உள்ள நத்தாராக மாறும். එදා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ යටහත් ලෙස මේ පොළොවට පැමිණුණා බලන්න. இயேசு கிறிஸ்து தாழ்மை ரூபம் எடுத்து இந்த பூமியை நோக்கி வந்தார். ඒ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අද මලෝගෙන් නැගිට ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේව සිටිනවා. அந்த இயேசு கிறிஸ்து ஜீவனுள்ள தேவனாக உயிரோடு எழுந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். එදා ගවලනික ඉපදුනා වූ යේසුස් වහන්සේ அன்று மாட்டுத் தொழுவத்திலே பிறந்த இயேசு கிறிஸ்து අද ඔබගේ හදවත්වල ඉපදෙන්න උන්වහන්සේ කැමතියි. உங்களுடைய உள்ளத்திலே பிறக்க அவர் ஆசைப்படுகிறார். ඒ නිසා ඔබ ඒකට ඉඩ දෙය යුතුයි. அதற்கு நீங்கள் இடம் கொடுக்க வேண்டும். එවැනි ඉඩ දෙන්නා වූ හදවත්වලට அப்படி இடம் கொடுக்கிற உள்ளங்களுக்கு මේ නත්තල අසිරිමත් සමාදානයෙන් පිරුණා වූ නත්තලක් බවට පරිවර්තනය වෙන්න. இந்த நத்தாரானது சமாதானம் உள்ள மிகவும் நன்மையான நத்தாராக மாறும். ඒ නිසා මේ පණිවිඩ අසාගෙන සිටියා වූ මගේ ප්‍රේමවන්ත සහෝදරයා සහෝදරිය ஆனபடியால் செய்தி கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அருமையான சகோதரனே சகோதரியே, ඔබ සැමටම සුබ නත්තලක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. உங்கள் அனைவருக்கும் சுப நத்தராக மாற வேண்டும் பிரார்த்தனை செய்கிறேன். වහන්සේ ඔබගේ ජීවිත තුළ වැඩේවා. இயேசு கிறிஸ்து உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே வளரட்டும். ඔබ සියලු දෙනාම සුබ නත්තලක් වේවා. உங்கள் அனைவருக்கும் நத்தா செய்தி. ஆமென். අපි ආඥා කරමු. நாங்கள் ஜெபம் செய்வோம். අපට ප්‍රේම කරන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ உங்களை நேசிக்கிற பிதாவே, තමන් වහන්සේගේ ඒකජාතක පුත්‍රයාණන් தன்னுடைய ஒரே பிரான குமாரனை අදහන කිසිවෙකුවත් வணங்குகிற யாரும் විනාශ නොවී සදා කාලයේ ජීවනයේ ලබන්ට அங்கே அழிந்து போகாதபடி நித்திய ஜீவனை பெறும்படியாக පුළුවන් වන පිණිස ඒ පුත්‍රයාණන් දෙමින් ලෝකයට එපමණ ප්‍රේම කළා වූ அந்த மகனை கொடுத்து உலகத்தை இவ்வளவாக நேசித்தீர். ඉතා කරුණාවන්ත දෙවියන් වහන්සේ மிகவும் கருணை நிறைந்த தேவனே, යේසුස් වහන්සේ ලෝකයට පැමිණි බව දැනගන්නටද இயேசு கிறிஸ்து பூமிக்கு வந்தார் என்று அறிந்து கொள்வதற்கும் ලෝකයෙන් ජය ගන්නටද உலகத்திலே வெற்றி பெறுவதற்கும் සදා කාලයේ ජීවනය ලබා ගන්නටද நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்வதற்கும் පුළුවන් වන தகுதி உள்ளவனாக ඇදහිල්ලේ දීමනාව ළඟා කර දුනු මඩව விசுவாசத்தின் வரங்களை தந்தருளும்படியாக ඔබ වහන්සේ පැමිණියේ ලෝකයට සාමය ළඟා කර දීමටය. நீ இந்த பூமிக்கு வந்தது சமாதானத்தை கொடுக்கும் முகமாக. ඒත් අද ලෝකයේ දෙස බලන විට ஆனால் இந்த பூமியை நோக்கி பார்க்கிற போது මනුෂ්‍යයන් දුකෙන් බයෙන් වේදනාවෙන් රෝගයෙන් ජීවත් වෙනවා ස්වාමිනේ. இன்று மனிதன் துக்கத்தோடு வேதனையோடு நோயோடு காணப்படுகிறான். ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේට කරන්න බැරි දෙයක් නෑ දෙවි පියාණනි. தேவரீர் உமக்கு செய்ய முடியாத ஒரு காரியமும் இல்லை. ස්වාමිනේ මේ කොරෝනා වසංගතය
ඇති නිසා ஆண்டவரே கொரோனா இந்த நோய் நிமித்தமாக ලෝකයේද දේශයේද අද බයට පත් වෙලා තිබෙනවා. உலகமும் தேசமும் அங்கே பயத்துக்குட்பட்டிருக்கிறது. මෙවැනි මොහොතක ඔබ වහන්සේගේ උප්පත්ති අපි සමරන්නේ දෙවියන්. இப்படியாப்பட்ட தருணத்தில் நம்முடைய பிறப்பை நாங்கள் நினைவு ස්වාමිනේ கூறுகிறோம். ඔබ වහන්සේගේ කරුණාවේ දැස් දේශයටත් ලෝකයේ වෙත යොමු කළ මොන දෙවියන්. தகப்பனே உம்முடைய கிருபையின் கண்களை நோக்கி இந்த நாட்டையும் இந்த தேசத்தையும் உலகத்தையும் நோக்கி பார்க்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம். ස්වාමිනේ ලෝකයේද දේශයේද සුව කළ මොන දෙවියන්. உலகத்தையும் தேசத்தையும் ஆண்டவரே சுகமாக்கும்படியா ඔබ ஜெபிக்கிறோம். වහන්සේගේ උප්පත්තියේ සැබෑ අර්ථය මනුෂ්‍යයන් තේරුම් ගන්නට සැලසුමන දෙවියන් මේ තුලින්. உம்முடைய பிறப்பின் உண்மையான அர்த்தத்தை ஜனங்கள் அறிந்து கொள்வதற்கு கிருபை செய்யும்படியா ஜெபிக்கிறோம். නැවත ස්වාමිනේ මේ මොහොතේ திரும்பமாக இந்த நேரத்திலே අපි හැමෝම ඔබ වහන්සේට බාර වෙනවා. எல்லோரும் கரத்துக்கு ஒப்பு මේ கொடுக்கிறோம். සියල්ලත් තිලන යේසුස් වහන්සේගේ උතුම් වූ නාමයෙන්. இவை எல்லாவற்றையும் கேட்டுக்கொள்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவின் உன்னதமான நாமத்திலே. ஆமென். ஆமென். ස්වාමූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ කරුණාවද கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துடைய கிருபையும் දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයද தேவனுடைய அன்பும் සුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ සහභාගීකමද பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஐக்கியமும் නුඹලා සියල්ලන්නා සමග වේවා. உங்கள் அனைவரோடு கூட இருப்பதாக. ආමේන්. විශේෂයෙන් මේ කැරොල් ගීතිකා වැඩසටහන නරඹන්නා ඔබ සැමට விசேஷமாக இந்த நத்தார பக்தி பாடலை கண்டுகளிக்கிற உங்கள் அனைவரும் මේ ලැබුවා වූ නත්තල பிறந்ததான இந்த நத்தார் ස්වාමින් වහන්සේ තුල கர்த்தருக்குள்ளாக අර්ථානුකූලව அர்த்தம் உள்ளதான ජීවත් වෙන அங்கே வாழ்கிற නත්තලක් වේවායි කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. நத்தாராக மாற வேண்டும் என்று நாங்கள் பிரார்த்தனை செய்கிறோம். ආමේන්. ஆமென்.